السلام علیکم دوستوں، آج 15 اگست 2026 ہے اور اس وقت بیجنگ میں صبح کے 11 بج چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ صبح کے 8 بجے کا وقت ہے۔ اور آج دو تین ڈائمنشنز میں مختلف قسم کے سوالات مجھے رسیو ہوئے۔ کل جس طرح ہم نے پاکستان کا زائچہ بنا کر بتایا کہ یہ 14 اگست 2026 پاکستان کے لیے کیا تبدیلیاں لا رہا ہے، 2026 کے باقی کے مہینے پاکستان کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں، یا 2027 پاکستان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، اسی طرح آج 15 اگست کے حوالے سے انڈیا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ انڈیا کی انٹرنل پولیٹکس کس ڈائمنشن میں جا رہی ہے، انڈیا کے اندر جو علاقائی ریاستیں ہیں یا فیڈریٹڈ سٹیٹس ہیں ان کی پولیٹکس کے حوالے سے، ان کے اندر ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز کے حوالے سے، نریندر مودی کے اقتدار کے حوالے سے، یا انڈیا کے تعلقات بنگلہ دیش کی جانب، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، چائنا یا پاکستان کی جانب۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا 14 اگست اور 15 اگست یہ کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ تو نہیں کر رہے کہ پاکستان اور انڈیا کی آنے والے دنوں میں کوئی جنگ ہو سکتی ہے، یا انڈیا کوئی پاکستان کی جانب شرنگیزی کر سکتا ہے، اور اگر وہ شرنگیزی ہے تو وہ کس ڈائمنشن میں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مین سوال، یہ سارے سوال اس طریقے سے ہیں کہ جن پہ ہم الگ الگ ولاگ بنائیں تب بھی شاید تھوڑا پڑ جائے، لیکن جو پاکستان کے حوالے سے سوال ہے وہ پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا پر 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات سے ایک رومانٹسزم کا چرچا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ مختلف قسم کے افسانے پیش کیے جا رہے ہیں، جھوٹ موٹ کی کہانیاں یا بناوٹی کہانیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں زبان زد عام بھی ہو چکی ہیں 13 اور 14 اگست کے بعد سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر۔ لیکن آپ میں سے جو مجھے ریگولر سنتے ہیں، جو 2023 سے مجھے جنہوں نے سننا شروع کیا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 1 اپریل 2023 سے میں متواتر آپ کے سامنے یہ پریڈکشن کر رہا ہوں کہ پاکستان تیزی سے ایرانی طرز انقلاب کی نہج پر جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں وہ ایران کے اندر جتنے ایونٹس ہو چکے 1963 سے لے کر 1979 کے دوران تقریباً اس سے میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تمام تر نمبرز، چاہے ہم علم الاعداد کے اعتبار سے بات کریں، چاہے نیورولوجیکل جیومنسی کے اکارڈنگ ریاستی نفسیات کا جائزہ لیں، ہر دو صورتوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تیزی سے ان تمام تر عوامل کو ایکسپیرینس کرنے جا رہا ہے جو ایران کے اندر انقلاب سے پہلے یا انقلاب کے بعد وہ ایکسپیرینس ہو چکے۔ اسی طرح میں آج کا ولاگ بھی جب آپ کے سامنے شروع کروں گا تو پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس پہ اوبویسلی میں سب سے پہلے آؤں گا۔ انٹرنیشنل فیکٹرز کو ہم بعد میں آج دوسرے ولاگ کے اندر ڈسکس کر لیں گے، لیکن اگر ہم پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس اور یہ جو جھوٹ موٹ کے بناوٹی افسانے جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں، اگر اس حوالے سے اگر ہم بات کریں 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات سے جو سوشل میڈیا پر ایک آرٹیفیشل ہوا جنریٹ ہوا ہے، لوگوں کی باتیں جو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ایران کو پہلے اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ایران کی ملکہ فرح دیبا یا فرح پہلوی کا آپ نے نام سنا ہوگا بہت زیادہ، انہوں نے پاکستان کے بھی دورے کیے۔ جب محمد رضا پہلوی پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو پاکستان کے جو 5 صوبائی دارالخلافہ تھے بشمول ڈھاکہ، وہ وہاں پر جایا بھی کرتے تھے، ٹورزم کے بہت دلدادہ تھے، اور ایران سے پاکستان اکثر اوقات تو وہ ٹرین کے ذریعے ٹریول کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو لوکوموٹیوز چلتے تھے، کالے انجن جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ بیٹھ کے اکثر سفر کرنے کے بہت زیادہ شوقین تھے، ٹرین کا بہت زیادہ سفر کا ان کو کریز ہوتا تھا۔ اب فرح دیبا یا فرح پہلوی، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ رضا شاہ یا محمد رضا پہلوی کی تیسری بیوی کہلاتی تھیں، اور ان کو ایمپریس کا خطاب بھی ملا تھا۔ ان کی باقاعدہ تاج پوشی بھی 1967 میں کی گئی تھی، اور ان کو نائب السلطنت بھی کہا گیا تھا، یعنی کہ اگر محمد رضا پہلوی کو کچھ ہو جاتا ہے اور ان کے ولی عہد اگر 20 سال سے چھوٹے ہوتے ہیں تو ملکہ تمام تر امور کو چلائیں گی۔ ان کا ہسٹوریکل انالیسز اگر دیکھا جائے تو یہ تبریز، یعنی جو کہ ایرانین آذربائیجان ریجن کا ہی ایک پارٹ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی پوری فیملی ایرانین آذربائیجان ریجن کے اندر ایلیٹ فیملی کنسیڈر ہوتی تھی۔ ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ بھی مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے والد سہراب، وہ اس وقت کی امپیریل آرمی کے اندر کیپٹن کے عہدے پر تھے، اور ان کی ہائر ایجوکیشن بھی فرانس سے تھی۔ اس کے علاوہ فرانس کی ملٹری اکیڈمی سے انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کر رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دادا بھی قاجار پرشین ڈائناسٹی کے دوران سفیر کے عہدے پر فائز رہے، اور انہی جو بڑے بڑے عہدے ہیں انہی کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی پر کیا اثرات پڑے ہوں گے آپ خود بخوبی جانتے بھی ہیں۔ پھر ان کا خاندان اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ آزاد خیال یا ماڈرن یا جدت پسند بھی تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے خاندان کے اندر محبت کی شادیوں کا بہت زیادہ رواج تھا۔ خود ان کے والد سہراب نے ان کی والدہ کے ساتھ جب شادی کی تو ان کی والدہ کا تعلق گیلان سے تھا، اور گیلان کے حوالے سے ہم کچھ دن پہلے بھی اپنے ولاگ کے اندر ڈسکس کر چکے کہ 1920 سے 21 کے دوران سوویت یونین نے یہاں پر قبضہ کیا تھا، اور ایک شارٹ لیوڈ سوویت
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ गिलान या सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाई थी। लेकिन अब जहाँ तक फराह दीबा की बात करें या फराह पहलवी की बात करें, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना एलीट बैकग्राउंड होने के बावजूद, एक अंदर इंसान के ना बाज़ औक़ात एहसास कमतरी रहती है, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन रहती है कि शायद मुझे कुछ नहीं मिला, शायद मेरे पास तो कोई जायदाद ही नहीं, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरे पास तो कुछ खाने पीने के लिए नहीं, या मैं बहुत से लोगों से अभी भी कमतर हूँ। इस तरह की साइकोलॉजी अक्सर एलीट फैमिली के अंदर भी कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है। और इसी वजह से जब इनके वालिद को जब कैंसर हुआ तो इन्होंने उसकी आड़ में अपनी ख़ानदानी मुश्किलात का रोना धोना शुरू कर दिया। चाहे इसके बावजूद कि ये फ्रांस में हायर एजुकेशन के लिए गई, वहाँ पर आर्किटेक्चर की तालीम भी हासिल कर रही थी, जिद्दत पसंद भी बहुत थी, लेकिन एक अंदर से एक एहसास कमतरी या सेंस ऑफ डेप्रीवेशन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्रीवेल कर रहा था कि शायद अभी भी मैं बहुत से लोगों से पीछे हूँ, शायद मुझसे अभी भी रिच क्लास लोग मौजूद हैं, या मेरे से ऊपर अभी भी बहुत से लोग मौजूद हैं और मैं शायद सबसे नीचे हूँ। इसी वजह से ना रोना धोना एक अंदर ही अंदर जारी रहता है कि मेरे पास तो कोई जायदाद नहीं, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। फिर एक दिन इन्होंने सुना कि मोहम्मद रज़ा पहलवी फ्रांस के दौरे पर हैं, वो पेरिस में आए हुए हैं और वो शायद कुछ ईरानी तलबा से, यहाँ पर जो मुकीम ईरानी तलबा हैं उनसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, वो एम्बेसी के अंदर वो क़याम पज़ीर है। तो इन्होंने प्लान किया, इन्होंने कहा कि मैं स्कॉलरशिप के नाम पर ईरानियन एम्बेसी में जाती हूँ और मोहम्मद रज़ा पहलवी के सामने रोना धोना करूँगी कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं ख़ानदानी मुश्किलात का शिकार हूँ, मेरे वालिद कैंसर के मरीज़ थे और वो अब चल भी बसे हैं, तो मैं रोम दूँगी तो शायद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, शायद ईरानियन गवर्नमेंट मेरे सर पर हाथ रख ले। अब दूसरी जानिब जो मोहम्मद रज़ा पहलवी था, उसके करीबी दोस्त, उसके ख़ानदानी लोग सब उसको नफसियाती मरीज़ समझते थे, सब कहते थे कि ये ताल्लुकात बनाकर बिगाड़ देता है, या सब कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। उसके रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुके थे, ख़ास तौर पर जब उसने मिस्र की शहज़ादी फ़ौजिया से शादी की और बाद में डाइवोर्स दे दी। फिर उसके बाद उसने सुरैया असफंदियारी से भी शादी की, लेकिन 1958 के अंदर उसको भी तलाक दे दी। और कहीं ना कहीं मोहम्मद रज़ा पहलवी के हवाले से हम उस वक़्त की नफ्सियात के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि उस वक़्त उसको भी किसी न किसी साथी की ज़रूरत थी। उसके अंदर भी एक पर्सनालिटी वैक्यूम था कि मेरे साथ कोई नौजवान लड़की हो, मेरे साथ कोई साथी हो जिसको देखकर मैं अपने आप को नौजवान समझूं। अब सोने पे सुहागा ये हुआ कि यहाँ से फराह दीबा जब ईरानियन एम्बेसी में पहुंची और वहाँ पर मोहम्मद रज़ा पहलवी भी आए हुए थे, तो मोहम्मद रज़ा पहलवी ने जब इनका कॉन्फिडेंस देखा, इनका फ्रांसीसी लहजे पर अबूर देखा, इंतहाई पुरएतमाद इनको पाया, तो उनका जहन कुछ और सोचने लग गया। और उसके बाद मुलाकातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोग अक्सर नोट करने लगे कि जहाँ भी कोई फंक्शन होता है, जहाँ भी मोहम्मद रज़ा पहलवी ने आना होता है, पहले से एक खातून मौजूद होती हैं, या सिर्फ पूरे ईरान के अंदर क्या वाकई सिर्फ एक ही खातून रह गई हैं जिसको इतना ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है? पूरे ईरान के अंदर कोई और खातून ही नहीं, या पूरे ईरान के अंदर कोई और पढ़ी लिखी या आर्किटेक्चर खातून कोई है ही नहीं? इस तरह की डिबेट्स आम होने लगी। लेकिन अवामी सतह पर सब सवाक के डर से खामोश रहते थे। सवाक वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो मोहम्मद रज़ा पहलवी ने इसराइल और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाई हुई थी, और वहाँ पर ईरान का मुआशरा उस वक़्त ऐसी नहज पर इमर्ज हो चुका था जिसमें हम ये कह सकते थे कि हर 3 में से एक बंदा शायद सवाक का होगा। इस वजह से लोग पब्लिकली इस तरह के मुआशकों की, इस तरह के रोमांटिसिज्म पर बात करने से अवॉइड करते थे, इस किस्म के कमेंट पास करने से अवॉइड करते थे कि कहीं दीवारों के भी कोई कान ना हो, कहीं कोई सुन ना ले और उसके बाद हमारी सख्ती आ जाए। खैर, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद रज़ा पहलवी ने अपनी बहन शहनाज के घर फराह दीबा को इनवाइट किया और प्रपोज कर दिया, और उसके बाद इनकी शादी 21 दिसंबर 1959 21 दिसंबर 1959 को हुई। और अगर 21 दिसंबर 1959 को अगर हम लूशो ग्रिड के एतबार से स्टडी करें तो आप खुद देखें कि यहाँ पर ड्राइवर 3 आता है और कंडक्टर भी 3 आता है। इसके अलावा शादी की इस तारीख के अंदर 9 का अदद 2 दफ़ा आता है। अब 3 का अदद 1 दफ़ा हो तो क्रिएटिविटी को जाहिर करता है, लेकिन अगर 3 का अदद 2 दफ़ा हो जाए तो हम बारहा बता चुके हैं कि इंतहाई ज़िद को जाहिर करता है, इंतहाई अनापरस्ती को जाहिर करता है। और साथ में अगर 9 का 2 दफ़ा हो जाए तो इतना अग्रेसिव एटीट्यूड, और फिर 3 2 दफ़ा हो और 9 भी 2 दफ़ा हो तो इतनी ज़िद, इतनी अनापरस्ती कि ये बंदा कंसीडर करने लग गया था कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगा। तो इस शादी की तारीख के अंदर कहीं ना कहीं वही एलिमेंट था कि ज़िद भी है, अनापरस्ती भी है और अग्रेशन भी है। और इस हद तक अग्रेशन ज़िद के साथ रिलेट कर
کر رہا ہے کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن اپنی ضد نہیں چھوڑوں گا. اور اس شادی کے اندر فرحہ دیبا نے ایک برانڈ اس وقت کا بہت زیادہ مشہور تھا جس کا نام ڈیور تھا, اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صرف دنیا کے امیر ترین لوگ یہ برانڈ پہن سکتے ہیں, اس برانڈ کے کپڑے پہن سکتے ہیں. اور فرحہ دیبا نے اپنی خواہش پر, جو ان کے اندر ایک احساس کمتری تھی, محمد رضا پہلوی کے ساتھ خواہش کے اظہار کے طور پر یہ اس برانڈ کا سوٹ اپنی شادی والے دن پہنا. دوسری بات یہ کہ اس شادی سے پہلے فرحہ دیبا اور محمد رضا پہلوی کے درمیان جو ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں محمد رضا پہلوی نے فرحہ دیبا کو کچھ گارنٹیاں بھی دی ہوئی تھیں, اور وہ گارنٹیاں کیا تھیں کہ مجھے صرف اور صرف ایک ولی عہد چاہیے, اس کے بدلے میں اگر تم مجھے ولی عہد کی دولت سے نواز دیتی ہو تو میں تمہاری خاطر آئین کو بھی تبدیل کر دوں گا, آئین کے اندر بھی ترمیم کر دوں گا, تمہارے اختیارات لامحدود کر دوں گا. اور پھر وہی ہوا. 10 ماہ کے بعد, یعنی کہ شادی کے 10 ماہ کے بعد تقریباً اکتوبر 1960 میں فرحہ دیبا نے ایک ولی عہد کو جنم دیا. اور اس ولی عہد کے جنم کے بعد محمد رضا پہلوی اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے 1967 کے اندر باقاعدہ تاج پوشی کی ایک سیریمنی آرگنائز کروائی, جس میں اپنی تاج پوشی کے ساتھ ساتھ فرحہ دیبا کی بھی تاج پوشی کی گئی, اور فرحہ دیبا کو ایمپریس کا لقب ملا, یعنی کہ نائب السلطنت. اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے اندر واقعی پھر ترمیم کی گئی. ایرانین آئین جو 1925 سے چلا آ رہا تھا اس کے اندر ایک ترمیم کی گئی, اور اس ترمیم کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر بادشاہ کو کچھ ہوتا ہے اور اس کا بچہ 20 سال سے چھوٹا ہے تو پھر ملکہ ہی نائب السلطنت کے طور پر ملک کے تمام تر امور سر انجام دے گی. اب اس دوران میں بادشاہ کی صحت بھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی تھی, اور ملکہ کو غالب گمان ہو چلا تھا کہ ان قریب وہی تمام تر ملک کی حکمران بننے والی ہے, تمام تر ملک اس کے کنٹرول میں آنے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد رضا پہلوی نے بھی اس وقت اپنے کینسر کو چھپایا ہوا تھا. محمد رضا پہلوی کو بھی اس وقت تک کینسر ڈائیگنوز ہو چکا تھا, لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ وزراء سے بھی اور ملکہ فرحہ دیبا سے بھی وہ چھپایا جائے. لیکن اس کے باوجود ملکہ اندر خانے جانتی تھی کہ بادشاہ بظاہر تو بڑا یونیفارم کے اندر اپ ٹو ڈیٹ نظر آ رہا ہے, لیکن اندر ہی اندر اس کو کوئی میڈیکل پرابلم بھی ہے جو اندر ہی اندر اس کو کھائے جا رہی ہے. اسی لیے ملکہ کو گمان تھا کہ آنے والا سسٹم پورے کا پورا اس کے کنٹرول میں ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ملکہ کو ایمپریس کا عہدہ ملا, اس کو پتا چلا کہ اب میرے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے, اب مجھے بھی ایک عوام کے بڑے پورشن کے اوپر حکومت کرنی ہے, تو اس نے اپنی سہیلیوں کو نوازنا شروع کر دیا. اس نے ایک اپنی فیمیل کیبنٹ یا چکن کیبنٹ اپنی سہیلیوں کے اوپر مشتمل کر دیا. اب ان کی سہیلیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا جو نام آتا ہے لیلا امیر ارجمند. ان کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام قانون تھا, اور اس ادارے کا کام کیا تھا کہ بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی اور ثقافتی نشو و نما کا ایک قومی ادارہ بنانا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرانس کے اندر یہ فرحہ دیبا کی ہاسٹل روم میٹ بھی تھی, اور اب ان کے پاس اربوں کا بجٹ تھا. بچوں کا تمام تر میڈیا انہوں نے کنٹرول کرنا تھا. انتہائی چرب زبان تھی, گلی محلے والی جو گالم گلوچ والی لینگویج ہے وہ استعمال کیا کرتی تھیں. اور جب ان کو عہدہ ملا اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر باتیں کرنا شروع کی تو اس وقت محمد رضا پہلوی کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تھا یا فرحہ دیبا کے خلاف کوئی تنقید کرتا تھا تو یہ ان کو جواب گلی محلے والی لینگویج میں دیا کرتی تھی. اور شریف النفس انسان ان کی لینگویج سن کے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ آخر ان کی تربیت کس نے کی ہے, ان کو بولنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا. لیکن یہ ملکہ فرحہ دیبا کی اتنی کلوز فرینڈ تھی کہ ملکہ اگر اپنے ذاتی دوروں پر بھی کہیں سوئٹزرلینڈ یا کسی دوسرے ملک میں جاتی تو یہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتی تھی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام لیلا دفتری کا بھی ہے. یہ بھی فرانس کے اندر فرحہ دیبا کی سہیلی تھی. ان کو فرحہ دیبا نے ڈائریکٹر آف پروٹوکول بنا دیا تھا, اور یہ آفس فرحہ دیبا کے اپنے محل کے اندر ہی قائم تھا. ملکہ کے تمام تر جو پرائیویٹ دورے ہوتے تھے یا سیاسی دورے ہوتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کا جو فیشن سے ریلیٹڈ سیگمنٹ یا فیشن سے ریلیٹڈ ان کی جتنی بھی پروڈکٹس یا شاہی ملبوسات, یہ تمام تر سبجیکٹ کا انتظام انہوں نے کرنا ہوتا تھا, ان کو مینج انہوں نے کرنا ہوتا تھا. اور ان کی منظوری لازمی ہوتی تھی. اگر کوئی شخص فرحہ دیبا سے ملاقات کرنا چاہے تو جب تک لیلا دفتری اس کو منظوری نہیں دیتی تھی, ان کا دفتر اس کو منظوری نہیں دیتا تھا, کوئی شخص بھی ملکہ فرحہ دیبا سے نہیں مل سکتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری خاتون بھی تھی, مہرنوش آریہ, جن کو ڈاکٹر مہرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ فرحہ دیبا فاؤنڈیشن کے اندر شعبہ صحت کی ہیڈ تھی. خواتین اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں اس کی یہ سرپرست تھیں, اور یہ بھی فرانس کے اندر فرحہ دیبا کی سہیلی تھی. اور پورے ملک کے
अंदर सेहत और बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो इनको मिल गए। इसी के साथ साथ फ्रांस से ही ताल्लुक़ रखने वाली मलका फरादीबा की एक और सहेली नसरीन फ़की, ये भी फ्रांस के अंदर ही इनकी और फरादीबा की दोस्ती हुई थी और पूरे मुल्क के अंदर आप कह लें कौमी सकाफ़ती व फ़न तामीराती कौंसल की चीफ़ आर्ट एडवाइज़र इनको बना दिया गया। मुल्क भर के अंदर जितने भी म्यूज़ियम या अजायब घर या जितने भी कल्चरल सेंटर जिनको आज हम खाना फिरहंग के नाम से भी जानते हैं, उनके अंदर ये बतौर सीनियर डिज़ाइनर एंड सीनियर एडवाइज़र ये काम किया करती थी। और इसके अलावा एक और सहेली भी थी, फरजाना ताइदी। मुल्क जैसे हमारे यहाँ कुछ दोस्त होते हैं ना, अगर हमने मूवी देखने जाना हो तो हम कहते हैं चलो यार मैं फ़लाने दोस्त के साथ करता हूँ, अगर मैंने क्रिकेट खेलनी हो तो मैं कहता हूँ फ़लाने दोस्त के साथ मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। यानी कि मैंने सब मुख्तलिफ शौक़ के एतबार से मैंने दोस्त भी मुख्तलिफ रखे होते हैं कि फ़लाना दोस्त मेरा फ़लाने प्रोफेशन के अंदर या फ़लाने मशगले के अंदर मेरा साथ देगा। इसी तरह मलका फरादीबा के भी कुछ जो सहेलियाँ थीं वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया से रिलेटेड या थिएटर में जाने से रिलेटेड। तो जो मलका फरादीबा की उस वक़्त की एक सहेली फरजाना ताइदी, ये फ़ैशन एंड थिएटर सर्कल से रिलेटेड फ्रेंड आप इनको कह लें। तो इन्होंने मलका फरादीबा ने इनको शिराज आर्ट कौंसल और जो तेहरान के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स कौंसल थी उसका डायरेक्टर बना दिया। और इनका काम क्या होता था कि फ्रांस से और यूरोप के जो डिफरेंट दीगर ममालिक वहाँ से फ़नकारों को बुलाया जाता, म्यूजिशियंस को बुलाया जाता, फिल्मों में काम करने वालों को बुलाया जाता। और इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये अक्सर वल्गर मूवीज़ भी मुख्तलिफ आर्ट्स शोज़ के अंदर या कल्चरल शोज़ के अंदर प्ले कर दिया करती थी। इसके अलावा और भी फरादीबा के कज़न्स थे जिनको उन्होंने नवाजा। और इन तमाम तर ये जो एक लिस्ट है ना, इसको क्वींस फीमेल कैबिनेट भी कहते हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि रज़ा शाह को उस वक़्त तो ये बज़ाहिर लगता था कि अब वो जवान हो गया, इस शादी के बाद एक नौजवान लड़की का उसे साथ मिल गया और वो भी शायद जवान हो गया। लेकिन इसी ताल्लुक़ ने उसके ज़वाल का आगाज़ कर दिया, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जब मेरे सामने कुछ केस आते हैं तो अक्सर मैं मर्द हजरात के माशी ज़वाल का जब मैं सबब देखता हूँ तो उसके बैक एंड पे अक्सर औकात ये रीज़न होती है कि या वो दूसरी शादी का सोच रहा होता है या किसी के साथ उसकी इल्लीगल या अनएथिकल मैसेजिंग हो रही होती है या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कोई ना कोई इन्वॉल्व होती है और वो थर्ड पार्टी फीमेल साइड की तरफ इंडिकेट कर रही होती है और उसी वजह से कारोबार पर नेगेटिव असर पड़ रहे होते हैं। और फिर मर्द हजरात रोने लग जाते हैं, देखो हमारा कारोबार सही चल रहा था एकदम डाउन हो गया। वो ये नहीं देखते कि वो किसको मैसेज कर रहे हैं, उसके साथ उनका ताल्लुक क्या है, अनएथिकल है या वो कुछ गलत सोच रहे हैं या वो कुछ गलत करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही मोहम्मद रज़ा पहलवी के साथ भी हुआ। उस वक़्त उलमा भी मुखालिफ हो गए, अवाम भी मुखालिफ हो गए। एक तरफ शहाना अखराजात बढ़ते चले जा रहे थे, दूसरी तरफ वाइट रेवोल्यूशन की सूरत में रूरल इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स करती जा रही थी। और फिर उस वक़्त दरबार के अंदर कुछ मुखलिस वज़रा भी मौजूद होते थे, मुखलिस ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे, मुखलिस आर्मी के अंदर अफसरान भी मौजूद थे जो ये जानते थे कि एक तरफ रोमांटिसिज्म पर मबनी चर्चे ख़त्म नहीं हो रहे, एक रोमांटिसिज्म का इजहार ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरी जानिब इस कदर ज़्यादा खर्चे अरबों रुपए के फॉरेन ट्रिप्स ख़त्म नहीं हो रहे। और यहाँ से फिर उस वक़्त दरबार में मौजूद अच्छे लोग, उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी में मौजूद अच्छे लोग, उस वक़्त इंपीरियल आर्मी में मौजूद अच्छे लोग वो अवाम के साथ मिलना शुरू हुए। फिर अवामी मैंडेट को वेटेज मिलना शुरू हुआ। उसके बाद इस्लामी तहरीक ने मज़ीद अरूज पकड़ा और उसके बाद क्या हुआ, वही एक बात जो मैं आपको 1 अप्रैल 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी तेज़ी से ईरानी तर्ज़ इनकलाब की जानिब जा रहा है। अब ये जो कुछ मैंने वाक़यात आपके सामने बताए, ईरानियन हिस्ट्री से रिलेटेड बताए, पहलवी डायनेस्टी की हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सामने बताए या ईरानियन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री से रिलेटेड आपके सामने बताए। लेकिन अगर आपको इन तमाम तर वाक़यात का इजहार किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है तो ये महज आपकी एक सोच भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैं अपनी उस प्रेडिक्शन पर कायम हूँ कि पाकिस्तान तेज़ी से ईरानी तर्ज़ इनकलाब को एक्सपीरियंस करने जा रहा है। इसके साथ साथ मैंने जो फरादीबा और मोहम्मद रज़ा पहलवी की शादी का न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस आपके सामने पेश किया, इस ज़मन में मैं यही कहूँगा होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।